वीर आज तो तेरा भला हो ही गया। आज तो कमाल ही होगी कि तू सवेरे आपे जल्दी उठ गया ते आपे वर्जिश करन चला गया। ते वेख तेरे चेहरे ते किन्ना नूर है, नजर ना लगे मेरे पुत्र नु किसे दी। हाय वीर डियर, अही किन्ने परेशान हो गए ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚੱਜ ਨਾਲ। पूरा दिन कोई काम नहीं करना, फिर नींद किदां आऊगी रात नू प्रीतो? वीर जी ਤੁਹਾਨੂੰ खुश वेख के ना दिल नू बहुत सुकून मिलदा है। रब ਤੁਹਾਨੂੰ ऐदां ही हसदा खेडदा रखे। हुण तुसीं अपनी ना फिजिकल दी ट्रेनिंग ते पूरा ध्यान रख सकदे हो। हाँ निमो, बस कुछ ही दिन रह गए ने मेरा सुपना पूरा होने च। मेरे माँ प्यो दी असीसां ते तुहाडे सारियां दी अरदास उहियो काम आंडा ही है। पता है अज मैं सवेरे सवेरे उठ के ना वधिया ट्रेनिंग करके आया, दिल खुश हो गया मेरा। पूरी जान लाती ही मैं। बस रब करे कि फिजिकल वाले दिन तक ना मैं दिन ट्रेनिंग करता रहा। बस एक गल नहीं समझ आन डई कि पिछले 2-3 दिनों तो मैनू की हो गया ही। ऐ लगता ही जिवें मेरा दिमाग ते मेरा शरीर ना मेरे काबू च नहीं हैगा। ते अज वेखो ना सवेरे सवेरे उठ के इन्नी वधिया ट्रेनिंग करके आया। कुछ समझ नहीं आन डया कि होया की ही मैनू। मैं समझानी हां। क्योंकि कल मैं तुहाडे बदामां वाले पाउडर च किसी नूं नींद दीयां गोलियां नहीं मिलाउण दित्तियां। की नींदियां गोलियां? मेरे बदामा वाले पाउडर च किने मिलाइयां नींदियां गोलियां? एने वीर माही बदामा वाली तू? हाय मैं बेचारी तो पहचान ही नहीं पाई। तू ये हरकत कर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती सी। आ वेखो दवाइयां दी गोली दी डब्बी माही बंसल कोल। वीर थोड़े दूध च दवाइयां ना यही मिला रही सी। ਜਦੋਂ ਦੀ आई है ना पेस बदल के इस घर च रहन, मैनू तो पहला ही शक सी कि सब कुछ यही कर सकती है। फिर मैनू अपने अखी वेख्या और दुध दे पाउडर च ना दवाइयां मिलांदे होए। ते इसे लिए उस पाउडर नु मैं खंड नाल वटाता। ते अगले दिन जब तुसी सवेरे उठे ना ते मैनू फिर पूरा यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तां जरूर आ। ते मैनू सीधा शक फिर इस माही बंसल ते गया। हाय अम्मा ही बदामा वाले दुध च पाउडर मिलाती रही ते मैं वही कोट कोट के वीर डियर नूं दुध च दिंदी रही। हाय मैं बेचारी। वीर डॉक्टर सरीन झूठ बोलन डे ने। तू तो मेरे आउण तो पहला तो नहीं उठन डया ही ना। माही ठीक कहन डई है। वीर ते रिटन एग्जाम वाले दिन तू ही आई सी ना इत्थे ते उस दिन हॉल टिकट लभन दे बहाने मिलाता होना पाउडर च तो कुछ। ते उस दिन तो बाद तो वीर नूं इन्नी नींद आ रही सी। झूठ है सब कुछ झूठ है। तू ही पेस बटा के आई ही ना साडे घर ते नींद दी आह गोलियां दे डब्बे तेरे कोले मिली है ना। वीर ने तेरे प्यार नूं ना चुन के फौज नूं चुनिया तां तू उन्हां दे सुपने तो दूर करन लई इन्ना डिग पई माही। ओदा सारे पिंड च कहंदी फिरदी सी मैं वीर नूं प्यार करदी हां। ओ हैगा तेरा प्यार? सारे तेनू कमली समझदे रहे। तू ओदा फायदा चक्या कि कोई तेरे ते शक नहीं करूगा।
ਲੱਕੀ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਵੀਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਬੋਲਣਾ ਵੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰਨੇ ਤੂੰ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਭੋਲਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਡਈ? ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਵੀਰ। अच्छा सबूता ते भरोसा ना करके तेरे ते भरोसा करे। चल जा इधरों। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ। ਖੈਰ ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਇੱਧਰੋਂ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਧਰੋਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ। दवाइयां दी गोली दी डब्बी माही बंसल कोल। वीर ने तेरे प्यार नू ना चुन के फौज नू चुनिया तां तू ओदे सुपने तो दूर करन लई इन्ना डिग पई माही। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀਰ ਡੀਅਰ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਵੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੁੜੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਵਾਰਥੀ ਕੁੜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਟੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਡੰਗ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਆਲਾ ਸੂਟ ਆ ਪਾ ਲਈ। ਸਿੰਮੀ ਮਾਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਮਾਹੀ। ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹੋਈ ਪਈ ਕਮਲੀਏ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਐ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਲਈ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਐ? ਨਹੀਂ ਸਿੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਈ। ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆਣ ਡਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਦੇਖ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਦਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੋ ਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟ ਹੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਿੰਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰੇਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਨਾਲ? ਸਿੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਵੇ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਮ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂ ਸਿੰਮੀ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋੜੇ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀਰ ਫੌਜ 'ਚ ਚਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਯਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਗਲੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਤਰਕੀਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਿੰਮੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਡਏ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੀ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ। ਸਿੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਮਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ? नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਾਈਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮਾਹੀ ਬੰਸਲ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਇਹੀ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਜਿੱਦੇ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲ ਟਿਕਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਾਤਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਪਾਊਡਰ 'ਚ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਬੋਲ ਨਾ ਵੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵੀਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਮਾਹੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। ਚੱਲ ਜਾ ਇਧਰੋਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਵੀਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆ ਬੀਜ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੇੜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਵੀਰ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆਰ। ਇਨਸਾਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। हाँ जी डॉक्टर, तुम अपना जरूरी काम निबेड़ दो, मैं ठीक हाँ। अपना ख्याल रखियो। लो माही जी, तुम आ खा के देखो और ट्राई करो। माही ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮਾਹੀ ਨੇ? ਪਰ ਮਾਹੀ ਤੇ ਸਿੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਹੀ ਸਿੰਮੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਤੇ ਨਿੰਮੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਨਿੰਮੋ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਬਦਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ 'ਚੋਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਬਦਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਵਟਾਤਾ। ਹਾਂ ਮਾਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਬਦਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਨਿੰਮੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਦਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਿਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੰਮੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਮਾਹੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਮਾਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਆਪੇ ਫਸੂਗੀ। ਵੱਡੀ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀ? ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਫੜ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਸਮਝੋ।